Sir. Okay. So here I have considered three blocks A, B, and C of equal masses for our convenience. నేను ఏదైనా తీసుకోవచ్చు M2 M3 M కూడా తీసుకోవచ్చు. It all depends. But for simplicity, I have considered all three blocks of same mass M. Now, first block is tied by means of a spring. I mean, first block in the sense I'm considering from top. So block A is tied by means of a spring from the ceiling. ఒక ceiling నుంచి or rigid support అనుకోండి. Between blocks A and B, there is a string attached. And again between blocks B and C, if you see, there is a spring attached. Right? Spring, string, spring. You can also take string, spring, string. In that way also you can take. Right? But here, overall what I can say is the system, entire system is in equilibrium. Entire system is in equilibrium. That means net force of the system must be equal to 0. Now let us come from bottom. కింది నుంచి వద్దాము. What is the weight of the block acting on block C? Weight of the block MG, of sir. mass M. MG, sir. MG always acts vertically MG. downwards. రైట్, అంతే కదా ఎంజీ. మరి ఇది ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది కాబట్టి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ కూడా నాకు అంతే ఉండాలి. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ లో కూడా అంతే ఉండాలంటే అప్వర్డ్ ఫోర్స్ మనకి స్ప్రింగ్ లో కనిపిస్తుంది. సో స్ప్రింగ్ లో కనిపించే ఫోర్స్ ఏం తీసుకుంటాం మనం? స్ప్రింగ్ లో కనిపించే ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది స్ప్రింగ్, వాట్ విల్ టేక్ యాజ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఆర్ రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్. దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? F is mg. equal to mg, sir. Fs is Yes, equal to mg, and this should be same throughout. స్ప్రింగ్ మొత్తం నాకు అంతే ఫోర్స్ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఐడియల్ Equilibrium. స్ప్రింగ్. ఎస్. సో ఐడియల్ స్ప్రింగ్స్, ఒక్క నిమిషంలోనా, లెట్ మీ జాయిన్ విత్. Yeah, I hope now this is clear. Right? So ఇక్కడ నాకు స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ కూడా throughout the spring force remains same, and for this block B, restoring force will be acting in the downward direction. Fs is equal to mg. Now for this block B of mass m, what is the weight of block? Weight of block is again mg. mg కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది డౌన్వర్డ్స్. ఇక్కడ రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. mg, ఒకటి 2mg, mg, sir. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ mg. రెండు సమ్ అప్ చేస్తే నాకు 2mg రావాలి. దట్ షుడ్ బి acting in the tension. 2mg is the force that should act along the tension in the upward direction. ఎందుకంటే నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ 2mg వచ్చింది. Therefore, and again, as this is ideal string, tension remains same throughout. So at the bottom of the block of mass m, tension again is equal to 2mg. ఇక్కడ 2mg ఉంది. మళ్ళీ weight of the block ఏంటన్నా? weight of the block is again mg. mg plus 2mg is equals to 3mg. mg plus 2mg is 3mg. So upward force must also be equal to 3mg. As I have considered spring here, the spring force or restoring force is also equal to 3mg, so that the entire system is in equilibrium. మొత్తం సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ 3mg నే ఉండాలి. Again at this point of contact, spring force acts downwards, which is also equal to 3mg. Right? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే, if I cut the string, then I told you yesterday 2 points for spring Tension as well as becomes 0 and spring force changes immediately. right. Very good. Points to be noted, very very important. Now here what I am doing is, first thing is cut the string. When you cut the string, 2 points to be noted. First point is tension becomes 0 immediately.
and spring force change అవుతుందా does not change? Does not Changes, change sir. immediately. స్లోగా చేంజ్ అవుతుంది బట్ చేంజెస్ సార్, ఇమీడియట్లీ కాకపోయినా చేంజ్ అవుతుంది. ఇమీడియట్ గా కాదు. ఇమ్మీడియట్ గా కాదు, బట్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఇస్, ఐ మీన్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ లేదన్న, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటే చేంజ్ అవ్వదు, ఇమ్మీడియట్ గా చేంజ్ కాదు. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ Sir. డస్ నాట్ చేంజ్ Immediately. immediate గా చేంజ్, immediate does not change immediate, but changes, definitely it will change, but it will not change immediate గా చేంజ్ గా. ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టు. స్ట్రింగ్ ని కట్ చేస్తే, if I cut this string, then how the diagram looks like, how the diagram looks like. Sir, someone making noise, sir. Let me mute all. Okay now. So here, when I cut this string, the diagram looks like this. This is block A, mass M. Now here, these two, block B and block C will fall. Block B and block C. Let me show you block B and block C. ఇక్కడ పట్టట్లేదు. లెట్ మీ డ్రా దిస్ సపరేట్లీ. ఇక్కడ చూపిస్తున్నా, ఇక్కడ రెండు సపరేట్ గా చూపిస్తున్నా, బి అండ్ సి సపరేట్ గా చూపిస్తున్నా. దిస్ ఇస్ టైప్ బ్లాక్ బి అండ్ బ్లాక్. Sorry, your voice is breaking, sir. ఏం లేదు అన్న, ప్రెసెంట్ గా అయితే బానే ఉంది. No, sir. ఓకే సార్, ఇట్స్ ఓకే. It's okay, sir. లేదు నాన్న, మంచి క్లియర్ గా ఉంది వాయిస్. It's okay, sir. బ్లాక్ బి, బ్లాక్ సి, ఓకేనా, రెండు పడుతున్నాయి. ఈ రెండు కూడా కిందికి పడుతున్నాయి. సో ఇక్కడ నాకు చెప్పండి, బ్లాక్ ఏ లో ఫోర్సెస్ ఏమేమి కనిపిస్తుంది? వాట్ ఆర్ ది ఫోర్సెస్ దట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్? Force and gravity. Wait, sir. Its weight and V acts vertically downwards, whereas spring force is Spring force. developed in ఇక్కడ 3mg. spring force. ఎంజీ సార్. EMGs. ఇది నా 3mg నే, డోంట్ సే mg. Yes, sir. does not change immediately. ఇక్కడ నాకు 3mg ఉంటుంది. ఒకవేళ mg అయితే, నేను mg రాస్తే, మీరు ఇక్కడ చూడండి, mg నేను రాస్తే రెస్పెక్ట్ గా తీసుకోవడం, కింద దాన్ని తీసుకుంటే అయిపోతుంది సార్ సార్. రీసౌండ్ స్ప్రింగ్ వస్తుంది ఫోర్స్ సార్ మొత్తం. Sir, అర్థం ఎక్కువ కాదు. వస్తుంది సార్ బాగా. ఒక్కళ్ళు మాట్లాడినాను, ఒక్కళ్ళు అడగండి క్వశ్చన్. ఇద్దరు అడుగుతున్నారు. మీద దాంట్లో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ బదులు కింద థర్డ్ బ్లాక్ లో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ తీసుకోవచ్చు కదా సార్. నేను కట్ చేసింది ఏంటి నాన్న, కట్ చేసింది స్ట్రింగ్ కదా. ఈ స్ట్రింగ్ కట్ చేస్తే ఈ రెండు కింద పడతాయి. ఇది సపరేట్, ఇప్పుడు ఇది సపరేట్ అయిపోయింది. ఐ హావ్ మేడ్ దిస్ బ్లాక్ ఏ సపరేట్ గా చేసిన. ఈ రెండు కలిసే ఉన్నాయి ఇప్పుడు. మరి బ్లాక్ ఏ సపరేట్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఏమేమి ఫోర్సెస్ ఉండాలి? ఇప్పుడు బ్లాక్ ఏని సపరేట్ చేస్తే, బ్లాక్ ఏలో ఒకవేళ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎంజీ అనుకుంటే, నేను స్ట్రింగ్ ని కట్ చేస్తే బ్లాక్ ఏ అనేది ఆసిలేట్ అవుతుందా? Yes, sir. బ్లాక్ ఏ ఆసిలేట్ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా రెస్ట్ లోకి వస్తుందా? లేదు సార్, ఫస్ట్ Oscillator ఆసిలేట్ and అవుతుంది. EMG అయితే రెస్ట్ లోకి వస్తుంది సార్. బ్లాక్ ఏ గురించి మాట్లాడదాం. బ్లాక్ ఏ ఇమ్మీడియట్ రెస్ట్ లోకి వస్తుందా? స్ట్రింగ్ కట్ చేస్తే నో సార్, రాదు సార్. No, sir. it will go up and come down. It will oscillate for some time, right? Oscillate అవుతుందంటే, నేను ఒకవేళ ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ గా తీసుకుంటే, it should come to rest immediately, but this is not happening. ఎందువల్ల పైకి వెళ్తుంది? ఫస్ట్ ఎందువల్ల పైకి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల EMG ఉంది కదా సార్. ఎక్కువ ఉండడం వల్ల. ఎంత ఎక్కువ ఉంది? ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ మనకి ఎంత ఉంది ఆల్రెడీ? when the system 3mg, is sir. what is the force? 3mg. So this 3mg will not change. 3mg ఉంటుంది మనకి.
So ఇక్కడ be careful. ఇక్కడ మనకి 3 mg ఉంటుంది. సార్ No. చేంజ్ కాకపోయినా చేంజ్ అవుతుంది కదా సార్ లాస్ట్ కి అవుతాయి. లాస్ట్ గురించి మాట్లాడాలి, లాస్ట్ గురించి. అందుకోసం ఇక్కడ ఏమన్నా డస్ నాట్ చేంజ్ ఇమ్మీడియట్గా డిస్కస్. ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్లీ అంటున్నా, తర్వాత చూద్దాం, అది ఆసిలేషన్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఆసిలేషన్. బట్ ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద మొమెంట్ ఐ కట్ ద స్ప్రింగ్, immediately a force is developed in, of course immediately, sorry, I mean force. అందుకోసం ఏమన్నా, the spring force does not change immediately. 3 mg లో 3 mg నే ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఒకవేళ ఇమ్మీడియట్ గా చేంజ్ అయితే 3 mg నుంచి mg కి వచ్చింది అనుకుందాం. If 3 mg has become mg, then the body will come to Rest immediately. Rest రెస్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 3 mg ఉంది అని అనుకుంటాం. Right now, what is the net force? FBD rank. FBD on 3 A. FBD ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది? Acceleration will be upwards. Okay, let me. Okay, acceleration will be in the upward direction. What is the net force on block A? F net and M into A is equal to MA, F sir. plus mg. 3 mg plus mg. 3 mg plus mg అని కన్నా, don't say plus mg. Minus 3 mg. mg is in upward direction, mg is in downward direction. Minus సో mg. 3 mg Hello. F net అంటే ఇది ఇప్పుడు ఏం రాయొచ్చు? F net I can write this as m into A. MA is equals to 2 mg. Equal to 2 mg. Can I cancel m? So that I am getting the value of acceleration as 2g. A is equal to 2g. And A is equal to 2g is acting in the upward direction. A is equal to 2g is acting in the upward direction. ఇక్కడికి వద్దాం, ఈ B and C కొద్దాం. ఇప్పుడు when I connect, I mean B and C కింద పడుతున్నాను. FBD on B రాద్దాం. FBD on B and similarly I can write FBD on C. FBD on B రాస్తే, let me write here. ఇక్కడ నాకు, ఇక్కడ చెప్పండి, B దగ్గర ఏమవుతుంది, C దగ్గర ఏమవుతుంది? What are the forces that you can represent on B? Sir, spring force and weight, sir. And 1 by 1, sir. C will be having only like mg, sir, weight. ఎందుకు స్ప్రింగ్ అటాచ్ అయింది? స్ప్రింగ్ అటాచ్ అయి ఉంది. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ Sir, నేను కట్ upward చేయలేదు. direction లో ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. లెట్ మీ టేక్ దిస్ యాజ్ FS1. mg, sir. And ఓ పని చేద్దాము, లెట్ మీ టేక్ దిస్ యాజ్ FS1 అండ్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ యాజ్ FS2. ఎందుకంటే నేను సెపరేట్ చేసిన కాబట్టి. FS ఎక్కడ ఎంత ఉండాలి ఇప్పుడు? mg, sir. FS1 must be equal to what? This should be equal to mg. What is this one? mg. పైన మనకి ఏముందా? Tension will be 0, sir. Tension ఉండే కానీ 0 అయిపోతుంది. F net equal to mg plus mg. Tension is equal to 0. Now tell me, what is if I write FBD on block B, then what I will get? Let us Say FBD. A equal Let to me 0 వస్తుంది సార్. FBD on block B చెప్పండి. FBD on block B. ఫస్ట్ బ్లాక్ B రాద్దాము, తర్వాత బ్లాక్ C రాద్దాము. FBD on block B చెప్పండి. ఫస్ట్ బ్లాక్ B. బ్లాక్ B 2 mg, sir. F net is equals to 2 mg, MA is equals to 2 mg. సో F పైన ఏం ఫోర్స్ లేదు, పైన ఫోర్స్ లేదు Yes, sir, కాబట్టి 0. force is equal mg to plus mg. mg plus FS1. Tension mg 0. plus FS1, which is nothing but mg plus mg. This should be equal to what? MA. MA సార్. MA మరి acceleration same ఉండవు. So what I will take is MA1 రాదు.
ఇక్కడ okay, MA1 is equal to mg plus mg is 2mg. 2mg. sir. so I'm getting A1 as 2g, which is acting in the downward direction. ఇక్కడ నేను A1 is equal to 2g అని రాస్తాను. Now what about net force on C? Zero, sir. Sir, mg minus mg is 0 na sir. So Zero. FBD on block C. FBD acceleration will be also 0. zero. Acceleration will also be 0. Block C, I can write like this. Net force is equal to mg, I mean FS1, FS1. FS1 mg minus mg, sir. minus mg, but FS1 value ఎంత? mg minus mg is equal to 0. 0. Therefore, net acceleration is also equal to 0. Accelerations ఈ రెండు కేసుల్లో డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. Block B వచ్చేసి it is falling with an acceleration twice the acceleration of gravity, acceleration due to gravity. Whereas block C is having zero acceleration. Zero acceleration అంటే ఎట్లా మూవ్ అనేది? It has to move with constant Constant velocity. acceleration. Constant acceleration కదా. Acceleration zero అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Constant Constant velocity. velocity. It has to move with a constant velocity. It moves constantly with same velocity, or I can say it moves with constant velocity. But block B is falling down with an acceleration which is equal to twice the acceleration due to gravity. Twice the acceleration due to gravity. Right? Okay, now. Fine. So let me give you another scenario. Let me give you another scenario. Okay. Right. Let me give you another scenario. Now what I will do is, let me consider a block of mass m tied by means of a string, and here I have a spring of block. I'm considering same masses. Okay. Now in this case, if I cut the string instead of spring, if I cut the string, let us see what happens. Now initially the system is in Equilibrium. The system is in ఈక్విలిబ్రియం. ఇది దేనికో అటాచ్ చేసినాం అనుకుందాం. బ్లాక్ ఉంది, లేకపోతే హోల్డ్ చేసిన అనుకుందాం. అఫ్ కోర్స్ బ్లాక్ నేను దేనికి ట్రై చేయగలుగుతా, బట్ సిస్టమ్ లుక్స్ లైక్ దిస్. Now here what I can say is cut the string. Cut చేయక ముందు, first of all, what are the forces that you can identify, that you can indicate on the forces? Weight, sir, for block A, weight. CBA అన్నారు. C నుంచి వద్దాం. What is for C? mg and spring force, sir. Weight and Force FS. అన్నారు. So Fs is equal, this should be equal to mg now, mg, yes, sir. Yes, sir. right? So ఇక్కడ Fs is equal to mg, and here one more, weight of the block mg. T is equals to 2mg, sir. ఇక్కడ let me take this as T, and here again T. This should be equal to what? Mg plus mg is 2mg, sir. 2mg. this value should also be equal to 2mg, sir.
2mg ఒకటే ఉంటుందా? ఇంకోటి ఉంది. sir. Tension Mass of MG. body. పైన ఏమైనా ఫోర్స్ ఉందా? No, Yes, no, sir. sir. Zero. సో we take this as force as 0. పైన ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఓ పని చేద్దాం, ఫోర్స్ లేదు 0 తీసుకుంటారు సార్ మరి. తీసుకున్నారా? అంటే మొత్తానికి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా నేను ఇట్లా ఐ మీన్ ఏం ఫోర్స్ అప్లై చేయట్లేదు. ఆల్ ది 3 విల్ ఫాల్ విత్ Same. all the 3 will fall with same acceleration. Yes, sir. Acceleration. Yes, sir. అది ఇక్కడ చూడండి. No, sir. Sir, అలాగా సార్ పైన దీని సపోర్టింగ్ ఉంటుంది కదా సార్. ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం ఉంది కదా సార్ సపోర్టింగ్. సార్ ఫస్ట్ ఇంతకు బి ముందు ది ఇక్కడ మాస్ పెట్టలేదు. ఈ కేసులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అప్పర్ మాస్ మీద అంటే పైన ఉన్న మాస్ మీద ఎఫ్బిడి డ్రా చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇది కట్ స్ట్రింగ్ ని కట్ చేస్తే ఏమేమి మారుతాయి చెప్పండి. టెన్షన్ 0 అవుతుంది సార్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ చేంజ్ అవుతుంది. Tension force will not change immediately. చేంజ్ అవుతుంది. కాదు సార్, అది ఈక్విలిబ్రియం లో ఉందంటే ఏదైనా టై చేసి ఉండాలి కదా సార్, లేకపోతే హారిజాంటల్ పడుకున్నట్టు అయినా ఉంటుంది. ఓ పని చేద్దాం, కట్ ది స్ప్రింగ్ బెటర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు స్ప్రింగ్ ని కట్ చేయండి ఈజీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, స్ప్రింగ్ ని కట్ చేస్తే బెటర్ టు టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ది FBD. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ విల్ బి 0 సార్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ విల్ బి 0. Spring force will become 0. Immediately. ఇంతకుముందు కేసులో మనం ఏం చేసినాం? పైన ఒక Spring cut support చేసినాం. ఇచ్చాను. కట్ చేసినాం సార్. స్ప్రింగ్ పెట్టి స్ట్రింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్ప్రింగ్ పెట్టినాం. ఏ బ్లాక్ పైన ఇంకోటి ఉంది సార్. ఏ బ్లాక్ పైన ఇంకోటి ఉండేనా? స్ప్రింగ్ అప్పుడు స్ప్రింగ్ పెట్టి ఉండే లాస్ట్ కేస్ లో. స్ప్రింగ్ పెట్టిందా? ఓకే ఓకే, అదే కేసు తీసుకుంటాం. లెట్ us టేక్ ది సేమ్ కేస్. ఇంతకు ముందు అప్పుడు నేను కట్ చేసింది ఏంది? స్ట్రింగ్ ని కట్ చేసింది. ఎస్ సార్. నౌ ఐఎమ్ కటింగ్ ది అప్పర్ స్ప్రింగ్. కట్ ది అప్పర్ స్ప్రింగ్. ఇక్కడ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం కాదు. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ దిస్. అప్పర్ స్ప్రింగ్ ని కట్ చేయండి. అప్పర్ స్ప్రింగ్, కట్ ది అప్పర్ స్ప్రింగ్. ఇంతకుముందు టై చేసినాం కదా, ఇంతకుముందు టై చేసినాం కదా. అప్పర్ స్ప్రింగ్ కట్ చేస్తే, అప్పర్ స్ప్రింగ్ ని కట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్? 0 sir. 0 mg. Spring force ని కట్ చేస్తే now it will fall down with an acceleration a. This will also fall down with an acceleration a. ఇక్కడ acceleration ఎంత? 0. A is equal to 0. ఇక్కడ acceleration ఎందుకు ఉంది అంటున్నా? Why I am saying it has acceleration? If you look at this, because tension is still acting on that na sir, spring force will be 0. నేను స్ప్రింగ్ ని కట్ చేస్తే టెన్షన్ ఏమవుతుంది? టెన్షన్ చేంజ్ అవుతుంది సార్. Immediately Change change. టెన్షన్ Immediate గా కాదు, స్లోగా change. immediate కాదు, but tension changes. So let me take the tension as T dash. T dash అనుకుంటున్నాను. Okay, let me don't write. I will not write 2mg. ఇప్పుడు చెప్పండి, D dash అంటున్నాను. T dash, because in the spring tension will change, but it will not change immediately. But tension definitely will change. T becomes T dash. ఇంతకు ముందు మనకి T ఎంత ఉండే? ఇంతకు ముందు కట్ చేయక ముందు, when the system is in equilibrium, 2mg. 2mg. కానీ ఇక్కడ మరి ఇక్కడ టెన్షన్ చేంజ్ అయింది, 2mg రాదు ఇప్పుడు. లెట్ us try to find out. Now what is the FBD on upper mass? దీన్ని చెప్పండి. ఫోర్స్
ఇక్కడ స్ప్రింగ్ కట్ చేస్తున్నామా స్ట్రింగ్ కట్ చేస్తున్నామా సార్? స్ప్రింగ్ అన్న స్ప్రింగ్ అప్పర్ స్ప్రింగ్ పై అప్పర్ స్ప్రింగ్ ని కట్ చేసిన అంటే బ్లాక్ ఏ మీద ఉన్నదా సార్? ఆ బ్లాక్ ఏ మీద ఉన్నది కట్ చేసిన. ఓకే మీకు ఇది కూడా డ్రా చేస్తా. ఇనీషియల్ గా మనకి ఎట్లుండే ఇనీషియల్ గా ఫిగర్ ఇనీషియల్ గా ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ స్ప్రింగ్, ఇది బ్లాక్ ఏ స్ట్రింగ్ బ్లాక్ బి and here you have స్ప్రింగ్ బ్లాక్. ఓకే ఇది మాస్ m అనుకుందాము, బ్లాక్ ఏ బ్లాక్ బి ఆఫ్ మాస్ m and here I have మాస్ m బ్లాక్ c. ఇది కట్ చేసిన, ఇది కట్ చేస్తే this is the figure. Initially the system was in equilibrium. When I cut this spring here, spring force becomes zero immediately. Tension changes to T dash. Tension will change, but not immediately. Of course, tension changes immediately from T to T dash. ఇక్కడ T dash అయింది, ఇక్కడ mg యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ mg యాక్ట్ చేస్తుంది, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అట్లే ఉంది. నాకు FBD చెప్పండి. FBD on upper సార్ అప్పుడు టీ డాష్ అనేది ఎంత వాల్యూ అవుతుంది సార్? అది కనుక్కోవాలి, మనం కనుక్కోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎంత అని. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ FBD రాస్తే నీకు తెలుస్తుంది. వాట్ ఈస్ FBD ఆన్ బ్లాక్ ఏ అప్పర్ బ్లాక్? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ 0 సార్, ఓన్లీ వెయిట్ ఇస్ యాక్టింగ్. సో MA is equals to mg. T dash కూడా ఉంది, రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఎస్ సార్, F net ఈక్వల్ టు MG plus T dash. MA is equal to MG plus T dash. MA ఈక్వల్ టు అవునా? బట్ F net is nothing but MA MA is equal to mg plus T dash. Let me take this. Now let me write on middle block or FBD on block B. Upper block ఏంది ఇక్కడ A. Upper block is A. Block B చెప్పండి. Sir, F net is equal to MG minus T dash. mg Minus T dash. T dash minus T dash. T dash minus 2mg. 2mg minus T dash. Minus FBD 2mg, on sir. block B. ఏందన్నా నెట్ ఫోర్స్ ఏం రాస్తాం ఇక్కడ? నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు mg ప్లస్ mg రెండు ఉన్నాయి కదా, 2mg మైనస్ T dash. We take this as equation 2. Right? Can I solve for tension? And can I solve for acceleration? Okay, let me write acceleration. MA is equal to 2mg minus T dash. Let me take this as equation. Equation 1 and 2 చేద్దాం సార్ వస్తుంది. Equations 1 and 2 చేయండి అన్న. What you will get when you do equations, when you solve equations 1 and 2, 1 plus 2 చేయండి, what you will get? 1 plus 2. Equation 1 plus equation 2 2MA equals to 3mg plus plus mg. 2T dash. 2MA is equal to mg plus T dash. 3mg. mg plus T dash plus Acceleration is equals to 3g by 2. so 2MA is equal to 3mg. I can cancel m, so A is equal to 3g by 2. A is equal to 3g by 2, right? 3g by 2 and now the Sir, one doubt, sir. చెప్పు. సరే, ఇక్కడ టెన్షన్ ని మనం ఇప్పుడు లైక్ అదర్ కేసెస్ లో చూసుకుంటే కింద ఏవైతే యాక్ట్ అవుతున్నాయో అవి మనం యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సార్. ఎక్కడ? లైక్ పోయిన ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ లో సార్, ఇప్పుడు బి కింద యాక్ట్ అవుతుంది ఎంజీ ఒకటి, వెయిట్ ఒకటి ఉంది, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఒకటి ఉంది. దాన్ని రెండు యాడ్ చేసుకుని టీ డాష్ అనుకోలేమా సార్? టీ డాష్ అనుకుంటే ఒకవేళ ఈ రెండు ఈక్వల్ టీ డాష్ అయితే ఇది రెస్ట్ లో ఉండాలా? అవును సార్. మరి రెస్ట్ లో ఉండట్లే కదా. పైన స్ప్రింగ్ కట్ చేస్తే 3 పడుతున్నాయా లేదా?
సార్ 3 పడుతుంటే దీనికి యాక్సిలరేషన్ ఉందా? ఎస్ ఉంది Okay, sir. దీనికి యాక్సిలరేషన్ చేస్తుంది. యాక్సిలరేషన్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంది? డౌన్వర్డ్స్. Downward. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ అప్వర్డ్ Upward ఫోర్స్. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ సార్ ఎంత మరి మీరు ఇప్పుడు? ఇప్పుడు చెప్పింది సి బ్లాక్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది కదా సార్? ఎక్కడనా? సి బ్లాక్ సార్. అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఎస్, అప్లికబుల్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ నెట్ ఫోర్స్ ఏమైంది? మరి అది కూడా కింద పడాలి కదా సార్, మరి అది యాక్సిలరేషన్ 0 అంటే ఎలా పడుతుంది? అర్థం కాలే. కింద పడుతుంది, ఇది కింద పడుతుంది, కానీ ఎట్లా పడుతుంది? యాక్సిలరేషన్ 0 ఉన్నప్పుడు పడదని రూల్ ఉందా? పడుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. ఇది ఎట్లా పడుతుంది? ఇట్ హ్యాస్ టు ఫాల్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ. సింపుల్ నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెలాసిటీ దీని వెలాసిటీ నేను 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ తీసుకుంటున్నా. దేని బ్లాక్ ఇది. ఎప్పుడు ద మొమెంట్ ఐ కట్ ద స్ప్రింగ్ కట్ చేసినప్పుడు వెలాసిటీ ఎంత ఉండే? అంటే కట్ చేయగానే వెలాసిటీ ఎంత ఉండే? 5 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. కట్ చేసిన తర్వాత కూడా కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత కూడా ఎంత వెలాసిటీతో పోతుంది? 5 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ తోటే పోతుంది. అప్పుడు వాట్ ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్? బ్లాక్ సికి 0 సార్. 0 5 - 5 చేస్తుంది. 5 - 5 బికాస్ వెలాసిటీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. 5 - 5 0 తీసుకుంటున్నాం. మనకి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము. ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ 0 ఎందుకు వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ ది స్ప్రింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్? ఇక్కడ mg ఉంది, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్ అంటే నెట్. ఇక్కడ మనకి F is equal to Fs is equal to mg అన్నాం. వాట్ ఈస్ నెట్ ఫోర్స్? నెట్ ఫోర్స్ is equal to 0. నెట్ ఫోర్స్ 0 అయితే మనకి యాక్సిలరేషన్ 0 వస్తుంది. అంటే మరి F net 0 అయినప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటది కదా సార్? F net చాలా తప్పది. F net అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే బాడీస్ అన్ని రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుంది. బాడీస్ అన్ని రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం అంటే నెట్ ఫోర్స్ 0 అయినంత మాత్రాన మూవ్ కావదని రూల్ ఏం లేదు. అన్ని రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ది బాడీస్ ఆర్ ఇనిషియల్ రెస్ట్ లో ఉన్నాయి. ఇనిషియల్ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ 0 అయితే అప్పుడు నాకు యాక్సిలరేషన్ ఏమంట? అన్ని రెస్ట్ లో ఉన్నాయి. రెస్ట్ లో అంటే వెలాసిటీ లేదు, 0. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఎ బాడీ మూవ్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ తో వెళ్తున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్? 0. When acceleration is 0, what is value of force at that corresponding particle if it moves with constant velocity? ఒక బాడీ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో పోతున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా నేను నెట్ ఫోర్స్ 0 అంట. అట్లా కూడా అనొచ్చు. ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో అన్ని నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో మీనింగ్ ఏంది? అన్ని రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. కానీ ఇక్కడ రెస్ట్ లో ఉందా ఇది? నేను ద మొమెంట్ ఐ కట్ ద స్ప్రింగ్ నో బాడీ ఇస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం, బట్ స్టిల్ నాకు నెట్ ఫోర్స్ 0 వస్తుంది. నెట్ ఫోర్స్ 0 అయినంత మాత్రం ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. దట్ ఈస్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్. నెట్ ఫోర్స్ 0 ఎప్పుడు? ఇనీషియల్ గా అన్ని బాడీస్ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ సే దట్ when all the bodies are initially at rest, then I can say that net force on all the bodies, or I can say on the system, is 0. కానీ ఇక్కడ నాకు ఇది యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. కానీ ఈ కేసులో బ్లాక్ సి కేసులో మాత్రము నెట్ ఫోర్స్ 0 వస్తుంది. నెట్ ఫోర్స్ 0 వచ్చినందు మాత్రాన అప్పుడు నాకు నెట్ ఫోర్స్ 0 వస్తే నాకు యాక్సిలరేషన్ 0. యాక్సిలరేషన్ 0 అంటే ఇక్కడ ఆగిపోతుందా? యాక్సిలరేషన్ 0 అంటే అది కింద పడుతుందా పడట్లేదా? ఇంకా గ్రౌండ్ టచ్ కాలేదు. పడుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎట్లా పడుతుంది? ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేయాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్. యాక్సిలరేషన్ 0 అనగానే బ్లాక్ రెస్ట్ లోకి వచ్చేది వెంటనే, రైట్? సో ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే వెనెవర్ ఇనిషియలీ ఇఫ్ ఆల్ ది బాడీస్ ఆర్ ఇనిషియల్ ఎట్ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 0 అంటున్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే మూమెంట్ ఉందో, మూమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉండొచ్చు. వెన్ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0, వాట్ ఇస్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్? 0. యాక్సిలరేషన్ 0 వచ్చినప్పుడు దట్ బాడీ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ విత్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ, ఆర్ ఐ కెన్ సే యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకోసం ఈ కేసు చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్. రిమెంబర్ దిస్. ఈ కేసు మీరు మళ్ళీ ఒకసారి గో త్రూ దిస్ కేస్
very important. Now I got the value of acceleration. Can you find out tension? Yes, sir. ఇక్కడ టెన్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? ఇనీషియల్ గా ఈక్విలిబ్రియం కేసులో టెన్షన్ ఎంత ఉండే? ఈక్విలిబ్రియం కేసులో నాకు టెన్షన్ ఎంత ఉండే? 2 mg. 2 mg ఉండే. Now let us find out this T dash. Tension change అయిందా? Tension got changed because spring ని కట్ చేసినాము. స్ప్రింగ్ ని కట్ చేస్తే టెన్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. Let us find out the value of T dash. ఇక్కడ నాకు T dash కావాలన్నా. What was the equation 1 we have taken? Equation 1 గుర్తుందా? Equation MA is equals to mg plus T dash. is equal to MA అని అన్నా. Right? So mg plus T dash is equal నాకు యాక్సిలరేషన్ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ 3g/2 వచ్చింది. ఇక్కడ 3g/2 వచ్చింది. 3g/2 sir. 3g/2 రాయచ్చా? a ప్లస్ 3g/2 రాస్తున్నా. So from this, Yes, sir. mg plus T dash is equal to 3mg/2. So that T dash is equal to 3mg/2 minus mgj. Now if you solve this, T dash will be 2 equal mg. to 2 mg/2. 3mg minus 2mg. Okay, let me write. LCM 3mg minus 2mg. LCM దీనిలో ఎంత వచ్చింది? G sir. ఇంతకుముందు ఎంత ఉన్న టెన్షన్? When it was in equilibrium 2 mg ఉంటే T dash. ఇప్పుడు ఎంత అయింది 2 mg. టెన్షన్? mg/2. Half mg. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. అఫ్ కోర్స్ మీకు ఇంత లెంది అడగడు, ఎంపీసీ వాళ్ళకి అడుగుతాడు, బట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ. ఒక్కోసారి చెప్పలేము, ఒక్కోసారి టఫ్ ఇస్తే ఒకవేళ ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ కాదు. మీకు టఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఒకవేళ in NEET if you get a tough question in this lesson, Sir, concept based questions లేవా sir? కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాడు. ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నేను కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఇన్ ది సెన్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను స్ట్రింగ్ ని కట్ చేస్తే ఏది చేంజ్ అవుతుంది, ఏది చేంజ్ కాదు. టెన్షన్ ఇమ్మీడియట్ గా 0 అవుతుందా? టెన్షన్ Yes, sir. 0 immediately. 0 అవుతుంది సార్. Immediately. String ని cut చేస్తే, when I cut this string ని కట్ చేస్తే, when I cut this string, tension becomes 0 immediately, but spring force does not change immediately. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ Sir. ఎప్పుడు నేను కాంబినేషన్ Sir. ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అండ్ స్ప్రింగ్ చెప్పను. సార్ ఒక స్మాల్ అవుట్ సార్. సార్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని టెన్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా సార్ మనం? సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏముంది మనకి? మైనస్ టీ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ. వస్తుంది ఆబ్వియస్. సార్ అప్పుడు మనకి 3mg/2 మైనస్ 2mg వస్తుంది కదా సార్? చూద్దాం. లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఐ డోంట్ గెట్. లెట్ మీ సీ ఎంత వచ్చింది మనకి సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పండి నాకు ఒకసారి. 2ma A is equals to 2mg minus T dash. 2mg minus T dash. Equation 2 and equation 2 is 2mg minus T dash is equal to m. Yes sir. Yes, sir. 2mg minus T dash is equal to m into 3g/2. Acceleration 3g/2, right? So which implies 2mg minus T dash is equal to 3mg/2. Implies T dash is equal to ఏమైతుందో సార్ అంతే వస్తుంది సార్ ఆన్సర్. 2mg minus 3mg/2, correct? Read this correct. Yes, sir. Implies T dash is equal to 4mg minus 3mg. 4mg minus 3mg/2 ఎంత వచ్చింది? mg/2 సార్ కరెక్ట్. mg/2. మ్యాథమెటిక్స్ ఇందులో మ్యాథమెటిక్స్ లో మనము ఏలు పెట్టడానికి కూడా వీలు లేదు. అంటే తప్పు వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనం తప్పు చేస్తున్నట్లే. మ్యాథమెటిక్స్ లో వెదర్ యూ టేక్ ఈక్వేషన్ 1 ఆర్ ఈక్వేషన్ 2, ఏ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నా కానీ యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్ యాజ్ సేమ్. ఆన్సర్ షుడ్ బి సేమ్.
మనకి ఎక్కడో తప్పు వచ్చిందంటే దేర్ వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ మిస్టేక్, అది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ Sir. కాన్సెప్ట్. సార్ దీంట్లో ఇప్పుడు వేరియబుల్ ఏ బ్లాక్, బి బ్లాక్, సి బ్లాక్ డిఫరెంట్ మాసెస్ ఉంటాయి సార్. డిఫరెంట్ మాసెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2m ఉంది అన్నాడు, ఇక్కడ 2m ఉంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఇక్కడ వెయిట్ ఎంత? 2mg సార్. ఇది ఎంఏ, ఇది ఎం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ దీని వెయిట్ ఎంత? mg. ఈ స్ప్రింగ్ లో డెవలప్ అయిన ఫోర్స్ ఎంత? ఎంజీనే, 2mg రాదు ఇక్కడ ఎంజీనే. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఎంత? mg సార్. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 3mg అవుతుంది సార్. అప్పుడు స్ట్రింగ్ 3m. టెన్షన్ ఏమైతుంది అప్పుడు? ఇక్కడ 3mg కాదు, 3mg అవుతుంది సార్. ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు చెప్తున్నా, ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు. సింపుల్ అంటే ఏం లేదు, మీకు జస్ట్ అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్తా చూడండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. నేను మీకు డిఫరెంట్ మాసెస్ ఇస్తున్నా. కెన్ యూ టెల్ మీ ది ఆన్సర్? డిఫరెంట్ మాసెస్ తీసుకొని చేద్దాము. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్, స్ప్రింగ్ ఉంది నాకు. స్ప్రింగ్ 2m, స్ట్రింగ్ లెట్స్ సే 3m. ఇక్కడ మళ్ళీ స్ప్రింగ్ ఉంది అనుకుందాము, m. Different masses, but overall system is in equilibrium. నెట్ ఫోర్స్ నాకు మొత్తాన్ని నాకు 0 రావాలన్నా. సో లెట్ మీ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ బ్లాక్ A, బ్లాక్ B, బ్లాక్ C. Now what are the forces that you indicate on block C? Block C Spring మీద force ఫోర్సెస్ and weight, చెప్పండి. sir. mg నాకు mg యాక్ట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్? mg equals to mg. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎంత ఉండాలి నాకు? mg నే. Fs is equal to mg, but what is the weight of block B? 3mg. 2mg. Force sir. 4mg 4mg. ఇక్కడ నాకు టెన్షన్ ఎంత ఉండాలి మనకి? ఇప్పుడు టెన్షన్ 4mg సార్. ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంత ఉండాలి? డౌన్వర్డ్స్ 4mg. 4mg స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ నాకు ఇంకోటి ఉంది, వెయిట్ 6mg సార్. 6mg mg plus 4mg 6mg. ఇక్కడ ఫోర్స్ 6mg. మీరు స్ప్రింగ్ ని కట్ చేస్తారా తీసుకోండి, స్ట్రింగ్ ని కట్ చేస్తారా తీసుకోండి, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ రాయండి, చేయండి. సింపుల్. స్ట్రింగ్ ని కట్ చేస్తే టెన్షన్ ఇమ్మీడియట్లీ బికమ్స్ 0. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇమ్మీడియట్లీ. స్ప్రింగ్ ని కట్ చేస్తే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ బికమ్స్ 0 ఇమ్మీడియట్లీ, బట్ టెన్షన్ Doesn't Tension- changes immediately. changes. Does not. Changes. Tension change అవుతుందన్న. టెన్షన్ చేంజెస్ ఇమ్మీడియట్. Tension will be changed, sir. టెన్షన్ విల్ చేంజ్ ఇమ్మీడియట్లీ. స్ట్రింగ్ ని కట్ చేస్తే టెన్షన్ బికమ్స్ 0 ఇమ్మీడియట్లీ, బట్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఇంకో పాయింట్ నేను స్ప్రింగ్ ని కట్ చేస్తే స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ బికమ్స్ 0 ఇమ్మీడియట్లీ, బట్ టెన్షన్ T changes immediately. Does not change Immediately. Yeah. It will change immediately. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి, మీకు మైండ్ లో పెట్టుకోండి, గుర్తుంటేనే ఈ ప్రాబ్లం చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రాబ్లం చేయగలుగుతారా? ఒకటి స్ట్రింగ్ ని కట్ చేసిన, ఇది ఎక్సర్సైజ్ లాగా తీసుకొని చేయండి. స్ట్రింగ్ ని కట్ చేసిన, అప్పుడు స్ట్రింగ్ ని కట్ చేస్తే స్ప్రింగ్ ఇది ఆసిలేట్ అవుతుందా? ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ని కట్ చేస్తే Yes, sir. డస్ నాట్ చేంజ్ ఇమీడియట్లీ కాబట్టి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ డస్ నాట్, ఇది ఆసిలేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నాకు బ్లాక్ ఏ మీద FBD రాయండి, బ్లాక్ బి మీద FBD రాయండి, బ్లాక్ సి మీద FBD రాయండి. అట్లా ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే మీకు ఇంత కాంప్లికేటెడ్ ఏమి ఇవ్వడు, టెన్షన్ పడకండి. సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు సింపుల్ చెప్తున్నా, ఇంత కాంప్లికేటెడ్ ఇవ్వడు. మీకు ఇది రాయగలితే చాలు. మీకు దీని వెయిట్ 2mg, ఇక్కడ టెన్షన్ 4mg ఉంది. ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఓవరాల్ గా నాకు స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? 6mg వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా 6mg రావాలి. అంతే, దట్స్ ఇట్.
ఓకే, ఇది మీకు రాయగలిగితే చాలండి. మీకు డిఫరెంట్ మాసెస్ ఏవి ఇచ్చినా సరే నో ఇష్యూస్, మీరు రాయగలుగుతారు డిఫరెంట్. అయితే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎట్టిస్తాడు తెలుసా? ప్రాబ్లమ్స్ లో M1 M2 M3 అంటాడు. మీకు M2 ఇట్లా సార్ ఇక్కడ ఏమంట, ఇది M1 అంటుంది, ఇది M1, ఇది M2, ఇక్కడ M3 అంటుంది. బట్ మీకు న్యూమరికల్స్ లో M1 is equal to 2 kg, M2 is equal to 1 kg, M3 is equal, let's say 3 kg అంట. ఎట్లా ఇస్తాడు? అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతుంది? M2 1 kg అయితే ఇక్కడ ఏమైతుంది? ఇది mg సార్. ఇది M2 కదా. M2 ఎంత వాల్యూ ఎంత? 1 kg. 3 M3G, ఇక్కడ M3G, ఇక్కడ M3G, ఇక్కడ ఇది ఏంది 3 M2G, ఇది M2 కాబట్టి M2 వాల్యూ ఎంత? M2 వాల్యూ ఎంత? సో 3 into 1 into G ఎంత వచ్చింది? 3 into 1 into G ఎంత? 3 into 1 into G, 3G. 3G, sir. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ M3G. M3 ఎంత అన్న? M3 ఎంత అంటున్నా? మీకు ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చిన, I have given you these values. M3 ఎంత? 3G plus 3G. 6 అప్పుడు టెన్షన్ ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నప్పుడు నాకు టెన్షన్ ఎంత రావాలి? ఇక్కడ 6 రావాలి. 6mg రావాలి సార్. 6G రావాలి. 6G ఇక్కడ 6G ఉంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 6g. 6G, right? ఇక్కడ 6G వచ్చింది. ఇక్కడ మాస్ M1 వాల్యూ ఎంత? 2 kg. సో ఇక్కడ నాకు ఇది 2 into 2G, ఇది ఎంత వచ్చింది? 4G plus 8G 4mg. 6G, 4G plus 6G, 10G will be here. కాన్సెప్ట్ ఒకటే, కాన్సెప్ట్ ఒకటే. దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేస్. M1 M2 M3 వాల్యూస్ ఇస్తాడు, అది మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్, ఫైన్. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా, రీడింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రీడింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్, రీడింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా, మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా. రీడింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్, రీడింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్, రీడింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. నేను ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, రైట్. ఇట్లా ఇచ్చిన క్వశ్చన్, I have another spring. మనకి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక 10 kg లోడ్ సస్పెండ్ చేసి, 10 kg లోడ్ సస్పెండ్ చేసి, అయితే వాట్ ఈస్ ది రీడింగ్? ఇది స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అన్న. వాట్ ఈస్ దిస్? స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. రీడింగ్ ఆన్ అప్పర్ spring balance, upper spring balance R2 అనుకుందాం. రీడింగ్ ఆన్ లోవర్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ R1 is equal to ఎంత? ఆప్షన్ 1 10 kg. ఓకే, ఇక్కడ R1 R2 R1 ఓకే, R1 R2 R1 సెపరేట్, R2 సెపరేట్ రాసు. R1 10 kg, R2 20 kg. సెకండ్ వన్ 20 kg 10 kg. థర్డ్ వన్ 10 kg
10 kg, fourth one 20 kg, 20 kg. 10 kg, 10 kg. 20 kg, 10 kg. చూడండి, కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్, ట్రికీ క్వశ్చన్. మీకు నిన్న ఒక పాయింట్ చెప్పిన గుర్తుందా? ఐడియల్ స్ప్రింగ్, ఐడియల్ స్ట్రింగ్ రెండు ఈక్వివాలెంట్ అని చెప్పిన. ఇఫ్ యు రిమెంబర్, సరే గుర్తుందా? నేను ఐ హావ్ రిటన్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. ఐడియల్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వివాలెంట్ టు ఐడియల్ స్ప్రింగ్. అంటే wherever you come across a spring, replace a spring with a string. అంటే can I redraw this entire thing as can I replace these two springs with only single string? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు చెప్పండి, టెన్షన్ ఎంత? Yes, sir. ఇక్కడ Of టెన్షన్ ఎంత, ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంత, ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంత, ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంత, ఇక్కడ టెన్షన్ సేమ్ సార్. సేమ్. ఇక్కడ దీని Same వెయిట్ ఎంత? equal. 10 10 kg. kg. 10G. 10G. అదే 10G సార్. 10G, G value 10 తీసుకుందాం. Let us take G value is 10. So if I take this one as mg is equal to 10 into 10 and okay, 10G అనుకుంటా. 10G is nothing but 10 into 10 Newton. 10 Newton. What is the 100. tension? 100. Okay, 100 Newton. 10. 100 Newtons. 100 Newton. ఇక్కడ 100 Newton. 100 ఇక్కడ. Newton. So reading on this should be same as reading on 10 this. kg. Reading ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? కానీ మీకు 10 ఆప్షన్స్ 10 దేంట్లో kg. ఇచ్చిన? 10 kg. రెండు 10 kg నే. Answer should be option. 3. రీప్లేస్. సార్ మీకు మెన్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు మెన్షన్ చేయకపోతే వాట్ యు హ్యావ్ టు టేక్ దట్ స్ట్రింగ్ యాస్ ఐడియల్ స్ట్రింగ్. వాట్ యు హ్యావ్ టు టేక్ దట్ స్ప్రింగ్ యాస్ ఐడియల్ స్ప్రింగ్. దట్స్ మీకు సిలబస్ లో కూడా ఐడియల్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఐడియల్ స్ట్రింగ్ అంటే మాస్లెస్, ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్. అఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ దో ఐడియల్ స్ప్రింగ్ ని నేను ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్ అనుకున్నాను. ఐడియల్ స్ప్రింగ్ కూడా ఇన్ఎక్స్టెన్సిబుల్, జస్ట్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ స్ప్రింగ్, రైట్? ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్సిబుల్, ఐడియల్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసరికి అది ఎక్స్టెండ్ కాదు అనుకుంటున్నాను. Massless and inextensible string is same as massless and inextensible string. That is the reason ideal string is numerically or equivalent to ideal spring. Very, very important. ఇది important. ఇది వచ్చిందని ఒకసారి. This has come in NEET. ఒకసారి NEET లో వచ్చింది. మీకు క్యాల్కులేషన్ ఏమి ఉండదు. Conceptual question. There is no calculation at all. Just replace the springs with string. That's it. ఇక్కడ మీకు 10 kg ఇస్తే ఆన్సర్ 10 kg 10 kg, 20 kg ఇస్తే ఆన్సర్ 20 kg, 30 kg ఇస్తే రీడింగ్స్ విల్ బి సేమ్. 50 kg ఇస్తే రీడింగ్స్ ఆన్ స్ప్రింగ్ బాలన్స్ విల్ బి 50 kg. దట్స్ ఇట్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు 10 kg ఇవ్వాలనుకునే లేదు, రైట్? సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్. This is another question. Now let me give you another question which has come in it again. ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చింది. What is that question అంటే, this is also very important question. మీకు ఇట్లాంటివి వస్తుంటాయి. టేబుల్ ఉంది. Here I have a pulley. Here I have a pulley. This pulley నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఒక స్ప్రింగ్. సార్ పులి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉండాలా సార్? ఏది నానా? పులి pulley కూడా ideal pulley, massless and frictionless. If it is not mentioned, you have to treat them as massless and frictionless. గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? సో ఇక్కడ నాకు లెట్స్ సే ఇక్కడ నాకు 10 kg ఉంది,
నాకు 10 kg ఉంది. Okay, let me take this as 10 kg, and here let me take this one as 20. This is spring balance. This is spring balance. Now what I want, reading 10. spring balance is equal to how much? Neat question. ఇంతకు ముందు కూడా నీట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో నీట్ క్వశ్చన్ ఆర్ కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్ అనుకోండి. నీట్ అనే కాదు, మెయిన్స్ లో కూడా వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద రీడింగ్ ఆన్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్? ఇక్కడ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ని రీప్లేస్ చేయొచ్చా? Can I replace this spring balance with Yes sir, ideal string. Replace. Now ఇది మనం చేసిన ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం. ఈ మోడ్ ఇప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ అంతా ఒకటే. ఇప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ అంతా ఒకటే. దిస్ స్ట్రింగ్ ఈస్ సేమ్ త్రూ అవుట్. ఇక్కడ నాకు 10 kg ఉంది, ఇక్కడ నాకు ఏముంది 20 kg ఉంది, ఇక్కడ పుల్లి, ఇక్కడ పుల్లి. Now in which direction it will move? Downward direction. Right side, sir. Right Downward. side downward, sir. రైట్ సైడ్. 20 kg. ఇది 20 kg. హ్యాంగింగ్ ఉంది. ఇదేమైతుంది? పైకి వెళ్తా సార్. Upward, sir. పైకి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. టెన్షన్ అప్వర్డ్. కిందికి సో mg అంటే 10 into mg. g, రైట్. ఇక్కడ నాకు యాక్సిలరేషన్ అప్వర్డ్స్, ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ డౌన్వర్డ్. Downwards. డౌన్వర్డ్ సార్. టెన్షన్ t. Upwards. What is value of mg? mg is nothing but 20 into g. జీ. ఇక్కడ నాకు కావాలి స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ టెన్షన్ t, ఇక్కడ నాకు టెన్షన్ t. అఫ్ కోర్స్ మొత్తం టీనే ఉంది. Now I want the value of tension. అంటే you are replacing the spring balance with the string. Now you can calculate. ఇక్కడ FBD రాయండి, ఇక్కడ FBD రాయండి. You will get 2 equations. Solve 2 equations to get tension. That's it. Now FBD on 10 kg అయిపోయిందా? ఇది ఒకటి క్లోజ్ చేద్దాం. FBD on 10 kg ఎంత? FBD on 10 kg ఎంత? T ఎక్కువ mg ఎక్కువ? That is equal to mg minus t. T minus T కదా, పైకి వెళ్తుంది ఇది. It is T going minus upwards. mg. T ఎక్కువ. T minus mg is equal to ma. Now T minus m value ఎంత? 10g is equal to 10a. G 10 తీసుకుందాం. Let us take g as g లో రాద్దాం. Let me take this as equation. Now tell me, FBD on 20 kg ఎంత? What is the value of FBD on 20 kg? Free body diagram on 20 kg. ఇది కిందికి వెళ్తుందా పైకి వెళ్తుందా? కిందికి వెళ్తున్నా. ఎంత ఎక్కువ? టెన్షన్ T ఎక్కువ. 20 g ఎక్కువ, sir. 20g minus T equal to 20a. I'll take this as equation. 1 plus 2j. 1 plus 2 gives what? T minus T gets cancelled. 20g minus 10g. 20g minus 10g is equal to 10 plus 20. 10a plus 20a. 30a. 20g minus 10g. 10g is equal to 30a. 0 0 cancel j. What is the value of a? G is equal to 3. G by 3. A is equal to G by 3 meter per second square. But what I need, I want spring balance reading కావాలి అంటే టెన్షన్ కావాలి. సో టెన్షన్ కావాలంటే ఏ వచ్చింది. Substitute the value of A in any one of the equations. మీ ఇష్టం. You choose the equation whatever you want. ఏ ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఆ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. సో ఈక్వేషన్ 1 తీసుకుంటున్నా. సో నాకు ఏమొస్తుంది? T minus 10 into 10g. T minus 10g is equal to 10a. A value ఎంత? 10 into g by 3. So what I am getting? T is equal to
T, okay, T minus 10G is equal to 10G by 3. ఇది తీసుకోండి ఏమైతుంది? When you take this here, so T is equal to 10G plus 10G by 3 అయింది. So what I am getting the value of T as 30G plus 10G. 20G by 40G not 40G by 3 Newton. 40G by 3 Newton. బట్ నాకు స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అప్పుడు నేను మాస్ అడిగితే ఏం చెప్తారు? మాస్ అడిగితే M is equal to 40 kg. mg. ఇది m ప్లస్ లో ఏమి మనకి m ప్లస్ లో ఏముంది? సో 40 by 3 kg. ఆప్షన్స్ లో మీకు కేజీలో ఇస్తే కేజీలో రాయండి, న్యూటన్ లో ఇస్తే న్యూటన్ రాయండి. That's it. So 3 into 10 ఎంత? 30G plus 10G ఎంత? 30G plus 10G is 40. So 40G by 3 వస్తుంది. So if I ask you mass, then M is equal to 40 by 3 kg. That's it. So let us continue tomorrow. We'll discuss tomorrow about spring combinations. Very, very Sir, important. if it is- Spring combinations. Sir, if both set 10G, 10G means in spring balance reading 10 kg only, right, sir? Right కూడా 10 తీసుకుంటావా? Yes, sir. రైట్ కూడా 10 తీసుకుంటాం, రైట్? Yes, sir. 10 తీసుకుంటే ఏమైతుంది నువ్వే చెప్పాలి. 10 వస్తుంది సార్, 10 వస్తుంది స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ లో. ఇంతకుముందు కేసులో ఏమని డిస్కస్ చేసినాం? ఇంతకుముందు కేసులో ఫస్ట్ కేసులో ఈక్వల్ ఐడియల్ స్ట్రింగ్ ఐడియల్ ఇస్తామండి. కావాలని ట్రై చేయండి. ఇక్కడ టెన్షన్, ఇక్కడ 10G, ఇక్కడ 10 kg 10 kg తీసుకుంటే ఇక్కడ నాకు టీ వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ నేను 10 kg తీసుకున్నా, టీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 10 sir. ఇక్కడ 10 kg తీసుకున్నా, ఇది మూవ్ అవుతుందా? No, sir. equilibrium. ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది. ఈక్విలిబ్రియం లో T is equal to mg వచ్చా? Yes, sir. T must be equal to mg. అప్పుడు టీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది నాకు? 10G నే కదా, 10G నే Yes, వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 10 తీసుకున్నా, 10G. 10G. T is equal to 10G నే వస్తుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ది టెన్షన్ ఇన్ దిస్ రీడింగ్, ఇన్ దిస్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్? 10G. 10G, that's it. జీరో రాయద్దు, జీరో రాశారు పొరపాటున. No, sir. జీరో ఆప్షన్ ఉంటుంది, జీరో పెడతారు, టక్కున జీరో పెడతారు, జాగ్రత్త ఉండాలి. రైట్, నెట్ ఫోర్స్ జీరో కదా, టెన్షన్ జీరో అని చెప్పొద్దు. రైట్, ఓకేనా? విల్ వైండ్ అప్ ది క్లాస్ ఫర్ Thank you. Bye, sir. Bye.